Welcome back to EduHunt video lecture series, and this is Lata Krishna dealing with biology. Today in this session we are going to discuss about various industries we have already discussed. Among them is lac industry, which is also requires rearing of lac insects. Let's see how it looks. Yeah, this is the lac insect on which the industry depends. Lac industry, it is nothing but production of lac, usually called as sealing lac, shellac, with the help of these insects, lac insects, rearing of these insects. It is nothing but the rearing of lac insects and production of lac or shellac in a large scale. A scientific name of lac insect is Tacadia lacca. Tacadia lacca or laxifer. Laxifer or the Tacadia lacca is the scientific name of the insect which belongs to Homoptera, which belongs to an order Homoptera in class Insecta, and it feeds on Jujubas jujuba, a burr plant, and kusum plant. Kusum and burr, that is Jujubas jujuba and Schleideria species. The food for these lac insects is the leaves of Jujubas jujuba. Manam regu antam kada tree. Lac is the secretion of the insect. It is actually resin. Resin ante entandi? Resin anedi oka secondary metabolite which is secreted by plants usually. Resin is a plant product, but lac is also a resin, but it is not a plant product. Animal secreted resin is lac. Lac is the animal secreted resin and it is commonly called as sealing wax. మనం ముద్రలు వేస్తాం కదా, ఎప్పుడైతే సీల్ చేసి పంపించాలి, అఫీషియల్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించాలి, అది కూడా హార్డ్ కాపీస్ పంపించాలి అన్నప్పుడు ఈ సీలింగ్ వ్యాక్స్ని ఒక కవర్లో సీల్ చేసి వ్యాక్స్ని పైన వేస్తాం ఒక సీల్గా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సీలింగ్ వ్యాక్స్. ఇట్ ఈస్ యూస్డ్, I'll show the sealing wax. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయా మీకు? ఈ ఎన్వెలప్స్కి ఈ వ్యాక్స్ సీల్గా వేశారు. ఇవి సీలింగ్ వ్యాక్స్ అని అంటాం. దిస్ ఈస్ ద secretion, that is resin secreted by the insect lac insect called Tacadia lacca or laxifer insect. Yes, coming back to the actual topic, that is sealing wax. Not only the resin is not only used in the production or preparation or manufacture of lac, sealing wax. It is also used in varnishes, polishes, and even in painting or printing ink. మనం స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ అంటాం కదా, ప్రింటింగ్ ఇంక్లో యూస్ చేస్తారు, అలాగే గ్రామ్ఫోన్ రికార్డ్స్లో యూస్ చేస్తారు, అండ్ స్టిఫ్నర్ కింద లెదర్
ప్రాసెసింగ్ చేసేటప్పుడు స్టిఫ్నర్ కింద ఈ రెజిన్ యూజ్ చేస్తారు. అండ్ అలాగే జ్యువెలరీకి ఫైన్, స్మూత్ అండ్ గ్లేజింగ్ ఫినిష్ కావాలి అంటే ఈ లాక్ని ఫినిషింగ్ ఏజెంట్గా యూజ్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ ద యూస్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ సెక్రీటెడ్ బై లాక్ ఇన్సెక్ట్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్. ఇప్పటి వరకు మనం పౌల్ట్రీ గురించి, ఫిషరీ గురించి, ఎపికల్చర్ గురించి, సెరికల్చర్ గురించి నేర్చుకున్నాం. అలాగే లాక్ ఇండస్ట్రీలో లాక్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, లాక్ ఇన్సెక్ట్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, దట్ ఫీడ్స్ ఆన్ ద లాక్ ఇన్సెక్ట్ ఫీడ్స్ ఆన్ the leaves of Jujubas, Jujuba and also Schleideria, kusum plant, alage regu mokka leaves meeda ee whatever the insect, that is lac insect, depend ayi untundi. Let's move on to plant breeding. ఇప్పుడు వరకు యానిమల్స్ వల్ల వచ్చే ప్రోడక్ట్స్, దాని వల్ల ఎలా వాటిని పెంచాలి, ఎలా కేర్ తీసుకోవాలి, అండ్ ఎలా ఏం చేస్తే సక్సెస్ అవుతాము యానిమల్ హస్బెండరీలో, అవన్నీ మనం చూసాం. ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ గురించి చూద్దాం. ప్లాంట్స్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఫుడ్లో ప్లాంట్ లేనిదే, ప్లాంట్ పార్ట్ లేనిదే ఫుడ్ కంప్లీట్ అవుతుందా? కంప్లీట్ అవ్వదు అని చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే, నాట్ ఓన్లీ ద రైస్, ఈవెన్ వీట్. పిజ్జా తింటారు, పిజ్జాలో వీట్ ఉంటుంది. మైదా అంటారు, దట్ ఈస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వీట్. అలాగే బర్గర్ తింటారు, ఇవన్నీ కూడా ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్సే కదా. ఈవెన్ దాల్, ఫ్లోర్ అంతా కూడా ప్లాంట్ ప్రోడక్టే. దట్ ఈస్ వై we also depend on plants for food. Plant breeding, it is actually the production of and creation of new varieties of plants which are helpful and advantageous to the humankind or mankind. ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము అంటే, by altering the genetic material we can produce number of new varieties. అంటే జెనెటిక్ మెటీరియల్ని మనము ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆల్టర్ చేయగలము, బట్ టు some extent only. It's not possible all the time. Let's see what are the different methods of plant breeding through which we create new varieties and we improve the food production. Plant breeding is not a new concept and it is not a latest industry or latest scientific branch, latest science branch. It is an age-old practice where various methods of plant breeding were followed by our ancestors. ఇది మనం ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాము అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సెలెక్షన్. ఎస్, సెలెక్షన్ అన్నాము. అంటే సెలెక్షన్ అంటే చూసింగ్. వీఆర్ సెలెక్టింగ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు రైట్ టు పర్ఫార్మ్ in the NEET exam. That is a screening, like selection. We are choosing, we are picking the best one. Like that, selection is nothing but picking the best performed, well performed plant among the mixed population. అక్కడ ఉన్న మొక్కల్లో నుంచి ఒక మంచి మొక్కని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, that is nothing but selection. సెలెక్షన్ కాకుండా ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా ప్లాంట్ బ్రీడింగ్లో అంటే, డెఫినెట్లీ దెర్ ఈజ్ హైబ్రిడైజేషన్, దెర్ ఈజ్ మ్యూటేషన్ అండ్ ఆల్సో జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్. దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ మెథడ్స్ త్రూ విచ్ వీ ఇంప్రూవ్ ద క్రాప్ పర్ఫార్మెన్స్. One among them is selection, and selection is nothing but choosing the right one, choosing the better plant from a mixed population. It is an age old practice. మన పూర్వీకులందరూ కూడా సెలెక్షన్ని బేస్ చేసుకునే వాళ్ళు కల్టివేషన్ చేసేవారు. సెలెక్షన్ని బేస్ చేసుకొని ఇన్ ద సెన్స్ ఉన్న ఫీల్డ్లో ఉన్న బెస్ట్ మొక్కల నుంచి, వాళ్ళు బెస్ట్ అనుకునే మొక్కల నుంచి పిక్ చేస్తారు.
సీడ్స్ని పిక్ చేసి నెక్స్ట్ జనరేషన్ నెక్స్ట్ క్రాప్ వేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. సో దీన్ని సెలెక్షన్ అన్నాం. అలా నెక్స్ట్ క్రాప్ రేస్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటప్పుడు బెస్ట్నే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేస్తారు? బికాస్ బెస్ట్ నుంచి బెస్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక 100 మెంబర్స్కి టెస్ట్ పెట్టాం. 100 మెంబర్స్కి టెస్ట్ పెట్టినప్పుడు అందులో 30 మెంబర్స్ హయ్యెస్ట్ స్కోరు తీసుకున్నారు, వచ్చింది. హయ్యెస్ట్ స్కోరు చేసినప్పుడు ఈ 100 మెంబర్స్లో నుంచి 70 మెంబర్స్ని తీసేసి ఓన్లీ 30 మెంబర్స్ని వి చూస్ ద 30 మెంబర్స్ విచ్ పర్ఫార్మ్డ్ వెల్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్. ఈ 30 మెంబర్స్ని కూడా మళ్ళీ టెస్ట్ పెట్టి ఇంకా బెటర్గా, ఇంకా పెద్ద టెస్ట్, ఇంకా హార్డ్ టెస్ట్ పెట్టి టఫ్గా ఇచ్చి క్వశ్చన్ పేపర్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు 20 మెంబర్స్ ఎక్సలెంట్గా పర్ఫామ్ చేశారు. వి చూస్ దోస్ 20. అంటే స్క్రీనింగ్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి. అలా ప్లాంట్ సెలెక్షన్ కూడా చేస్తారు. ఎవరు చేస్తారు అంటే ప్లాంట్ బ్రీడర్. సెలెక్షన్ అనేది ఒక ఫార్మర్ కూడా చేస్తారు. ప్లాంట్ బ్రీడర్ చేసేది సెలెక్షన్ టెక్నికల్ వేలో చేస్తారు. సెలెక్షన్కి పెద్దగా నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు. సెలెక్షన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్, ఫిజికల్ విజిబుల్ ఫీచర్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫిజికల్ విజిబుల్ ఫీచర్స్ని ఫీనోటైప్ అంటాం. ఫీనోటైప్ అంటే ద ట్రేట్స్ విచ్ ఆర్ విజిబుల్ టు అవర్ ఐస్. మరి జీనోటైప్ అంటే జెనెటిక్ మేకప్. జీనోటైప్ అంటే జెనెటిక్ మేకప్ని జీనోటైప్ అంటాం. ఫిజికల్ ఫీచర్స్, విజిబుల్ ఫీచర్స్, ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్ని ఫీనోటైప్ అంటాం. ఫీనోటైప్ని బేస్ చేసుకొని సెలెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సెలెక్షన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ జనరేషన్లో వచ్చేవన్నీ కూడా బెస్ట్ ప్లాంట్సే అయి ఉంటాయి. దీనివల్ల జరిగేది ఏంటి అంటే వైల్డ్ నేచర్ని మనం కోల్పోతాం. ఎందుకంటే వైల్డ్ ప్లాంట్స్ నుంచి బెటర్ ప్లాంట్ని సెలెక్ట్ చేసి పిక్ చేసి నెక్స్ట్ జనరేషన్ దాని నుంచి రైజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కొన్ని జనరేషన్స్ తర్వాత, కొన్ని డెకేడ్స్ తర్వాత ఒరిజినల్ ప్లాంట్ అనేది మిస్ అవుతుంది. అంటే దీని యాన్సిస్టర్స్ అనేది మిస్ అవుతారు. టైప్స్ ఆఫ్ సెలెక్షన్స్లో బేసికలీ దేర్ ఈస్ ఫస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ సెలెక్షన్, that is mass selection, and second pure line selection. Even there is another selection, that is clonal selection. Mass selection అంటే selecting better performance plants performed well from a mixed population, from a huge population. Pure line selection is nothing but selecting a plant and then raising the plant by self-pollination. Pure line ante the progeny that is obtained through self-pollination. ఒక ఫ్లవర్లో నుంచి దాని స్టేమెన్స్ అక్కడ ఉన్న స్టిగ్మాకే ట్రాన్స్ఫర్ అయితే దాన్ని సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటాం. సెల్ఫ్ పాలినేషన్ వల్ల హోమోజైగోసిటీ అనేది పెరుగుతుంది. హోమోజైగోసిటీ మెయింటైన్ అవుతుంది. ప్యూర్ లైన్ సెలెక్షన్ అండ్ సెల్ఫ్ క్రాసింగ్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ వల్ల, సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అండ్ సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ వల్ల హోమోజైగోసిటీ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. మాస్ సెలెక్షన్లో ఏం చేసామంటే హ్యూజ్ పాపులేషన్లో ప్లాంట్స్ నుంచి ప్లాంట్స్ని ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసి వాటిని సెపరేట్గా రేజ్ చేసి వాటి నుంచి సీడ్స్ తీసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ జనరేషన్లో డిఫరెంట్ ఫీల్డ్లో రేజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ మాస్ సెలెక్షన్. ప్యూర్ లైన్ సెలెక్షన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే కొన్ని ప్లాంట్స్ని తీసుకొని ఆ ప్లాంట్కి సంబంధించి ఆ ప్లాంట్ని మిగతా ప్లాంట్స్తో క్రాస్ పాలినేషన్ అవ్వనివ్వకుండా ప్రివెంట్ చేసి ఓన్లీ సెల్ఫ్ పాలినేషన్, వి అలౌ ద ప్లాంట్స్ టు self pollinate and we isolate their seeds from the mixed population, and we also sow these seeds in separate rows. అంటే ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం ఇది ఏ ప్లాంట్ నుంచి వచ్చింది ఈ ప్రోజెనీ అనేది ఐడెంటిఫై చేయగలిగేలాగా సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేస్తాం. అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇట్ ఈస్ ద
output of the self-pollination. Progeny that is obtained through self-pollination is a pure line. And pure line progeny and the pure line selection facilitates and maintains the homozygosity. That is the main point here. Homozygosity eppudu maintain cheyagalugtam ante only through self-pollination. As ikkada kuda progeny, whether it is a mass selection or a pure line selection, బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్న మొక్కల్ని మాత్రమే మనము చూస్ చేస్తాం. అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ హైబ్రిడైజేషన్. నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఇస్ hybridization. Next method of plant breeding is hybridization. Hybrid అంటే ఏంటి? హైబ్రిడ్ పిల్ల అంటారు, హైబ్రిడ్ టొమాటో అంటారు, హైబ్రిడ్ మొక్కలు అంటాము, హైబ్రిడ్ రోజ్ అంటున్నాము. మనకి తెలిసినవే కదా హైబ్రిడ్స్. హైబ్రిడ్స్ అంటే దీస్ ఆర్ నాట్ లైక్ వైల్డ్. These are the resultants of a cross made between two distantly related parents. Genetically, these are different. By crossing two genetically different plants, we obtain a hybrid progeny. The progeny that is obtained by crossing genetically different parents, that is known as hybridization. The process known as hybridization and the newly obtained progeny is known as the hybrid. Yes, types of hybridization. ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? హైబ్రిడైజేషన్ మనం దేనిలో పడితే దానిలో చేయగలమా? తప్పకుండా చేయలేము అనేది ఆన్సర్. ఎందుకు తప్పకుండా చేయలేము అంటే, ఇప్పుడు వంకాయకి గుమ్మడికాయకి మధ్య క్రాస్ చేయగలమా? క్రాస్ పాలినేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ అంటాం కదా. ఏముంది పాలినేషన్? క్రాస్ పాలినేషన్ అంటే గుమ్మడికాయ ప్లాంట్లో ఉన్న ఫ్లవర్లో ఉన్న పాలెన్ని పిక్ చేసి బ్రింజాల్లో ఉన్న స్టిగ్మా మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే అది రిసీవ్ చేసుకొని ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుందా అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. బికాస్ there is incompatibility, genetic incompatibility exists between these two, because these are not at all belong to the same family even. అసలు గుమ్మడికాయ అనేది కుకుర్బిటేసి ఫ్యామిలీకి చెందుతుంది అండ్ బ్రింజాల్ బిలాంగ్స్ టు ఫ్యామిలీ సోలనేసి. It is not possible. Only when it is possible, only if they are related genetically. If they are distantly related, the chance of pollination and fertilization reduces. If they are closely related, there increases the scope of pollination and even fertilization. Types kochetappudiki intravarietal, within the same variety we cross the two plants belonging to the same variety. Intra-variety ante within the same. Intervarietal దీన్ని intraspecific, within the same species between two different varieties of the plants. Interspecific is nothing but between two different species belonging to the same genus. ఒకే జీనస్ కి సంబంధించిన రెండు వేరు వేరు స్పీషీస్ ని క్రాస్ చేస్తే దాన్ని ఇంటర్స్పెసిఫిక్ అంటారు. ఒక మాట అర్థం చేసుకోండి, ఇంటర్ అంటే ఇన్ బిట్వీన్, ఇంట్రా అంటే విదిన్ ద. Intravarietal means within the same variety, two individual plants belonging to the same variety. ఇక్కడ intervarietal between two varieties, ఈ two varieties ఎందులో ఉండాలి? సేమ్ స్పీషీస్ కి సంబంధించి ఉండాలి. అప్పుడు దాన్ని intraspecific, within the same species but between different varieties. Interspecific means they belong to the same genus but the species are different. The cross is made between two different species belonging to the same genus. They should belong to the same genus. Then it is called interspecific. దీన్ని మనం intrageneric అని కూడా అనొచ్చు కదా. Within the same genus between two species. Intrageneric we can say. Intrageneric. Generic అని ఎందుకు అనలేదంటే జీనస్లు కొంచెం distantly related కాబట్టి. Intergeneric, I said intra, that is interspecific. Intergeneric means between two genera of the same family. ఒకే ఫ్యామిలీకి సంబంధించి
రెండు డిఫరెంట్ జీనస్ల మధ్య క్రాస్ చేస్తే దాన్ని ఆ క్రాస్ని ఆ hybridization, and this hybridization is known as intergeneric hybridization. It is highly, with rare instances it is possible. Even it is possible, but the rate of success is very low. Enduku ante though they are belonging to the same family, they have two different genera. They are coming from two different genera, ancestors different, genera different, their genome is different, genome incompatibility antam. For example, దీనికి example గా మనము cross that is made between a cabbage and a radish. Cabbage and radish, both of the plants belong to family Brassicaceae. Brassicaceae. Radish scientific name Raphanus sativus, cabbage scientific name Brassica oleracea. So Brassica oleracea kabatti deenlo unna genome BB, idi Raphanus kabatti RR. Okay, ఇది gametes ని ఫామ్ చేసినప్పుడు మియోసిస్ జరుగుతుంది, ఇది కూడా gametes ని ఫామ్ చేసినప్పుడు మియోసిస్ జరుగుతుంది. ఈ రెండిటి మధ్య క్రాస్ అవ్వడం వల్ల ఫర్టిలైజేషన్ జరగడం వల్ల BR అనేది వచ్చింది. బట్ B ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ R ఈజ్ డిఫరెంట్. ఈ రెండు కొట్టేసుకుంటాయి, అసలు దగ్గరికి రావు, కొట్టుకోవడానికి కూడా దగ్గరికి రావు, అసలు కలవవు. దీన్ని ఏం చేస్తారంటే కాల్చిసిన్ అనే కెమికల్ వేయడం వల్ల ఇవి డబుల్ అవుతాయి. నౌ BBRR. ఇప్పుడు డిప్లాయిడ్ కాస్త ఏమైంది, టెట్రాప్లాయిడ్ అయింది. ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అంటే మరి బీకి పార్ట్నర్ కావాలి, పెయిర్ ఉండాలి. మనలో కూడా క్రోమోజోమ్స్ 23 పెయిర్స్ ఉన్నాయి, కానీ 23 క్రోమోజోమ్స్ లేవు. 23 క్రోమోజోమ్స్ ఎక్కడున్నాయి, ఓన్లీ గెమెట్స్లోనే ఉన్నాయి. సో క్రోమోజోమ్స్ అనేవి పెయిర్డ్గా ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ టు ప్రొడ్యూస్ న్యూ గెమెట్స్, అంటే ఫర్టిలిటీ ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ఇవి స్టెరైల్. మరి మనం స్టెరైల్ అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ జనరేషన్ రాదు కదా. ప్లాంట్ బ్రీడింగ్లో ఇది ప్రొడ్యూస్ చేసి ఏం ఉపయోగం? అందుకు ఫర్టైల్గా వాటిని టర్న్ చేయాలి అంటే వి షుడ్ యూస్ సమ్ కెమికల్ నోన్ యాజ్ కాల్చిసిన్. కాల్చిసిన్ ఏం చేస్తుందంటే స్పిండిల్ ఫైబర్ని అరెస్ట్ చేసేస్తుంది, ఫామ్ అవ్వకుండా చేస్తుంది. ఫామ్ అవ్వకుండా చేయడం వల్ల ఈ క్రోమోజోమ్స్ అన్నీ డివిజన్ అవ్వకుండా, స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఒకే సెల్లో ఉండిపోతాయి. ఉండిపోయినప్పుడు B క్రోమోజోమ్స్ Bతో పార్ట్నర్ అవుతాయి, పెయిర్ అవుతాయి. R క్రోమోజోమ్స్ Rతో పెయిర్ అవుతాయి. సో ఈ రెండు కూడా B Rతో పెయిర్ అవ్వదు, కానీ Bతో పెయిర్ అవుతుంది. సో ఈ రకంగా కొత్త టెట్రాప్లాయిడ్ అనేది జనరేట్ అయ్యింది. ఇదంతా కూడా మనం హైబ్రిడైజేషన్లో చేస్తాం. Genetic engineering, it is entirely a different and a new technique based on very much skill as well as knowledge. Knowledge కావాలి, స్కిల్ కావాలి. జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్లో ఏం చేస్తామంటే అసలు ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ అంతా కూడా మనం దేనికోసం చేసామంటే డిజైరబుల్ క్వాలిటీస్ కోసం చేసాం. క్రాప్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది డిజైరబుల్ క్వాలిటీస్ కోసం చేసాం. వాట్ ఆర్ డిజైరబుల్ క్వాలిటీస్? హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ తెప్పించాలి, డిసీజ్కి రెసిస్టెంట్గా ఉండాలి, క్లైమేట్కి రెసిలియంట్గా, లైక్ క్లైమేట్ చేంజెస్కి రెసిస్టెంట్గా టాలరెన్స్ ఉండాలి, స్ట్రెస్కి టాలరెన్స్ ఉండాలి, అలాగే హై ఈల్డ్ ఉండాలి. క్వాలిటేటివ్లీ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్వాంటిటేటివ్లీ దే షుడ్ ప్రొడ్యూస్ మోర్, ప్రొడక్టివ్గా ఉండాలి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి డిసీజ్కి రెసిస్టెంట్గా ఉండాలి. ఇవన్నీ క్వాలిటీస్, డిజైరబుల్ క్వాలిటీస్. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ఎ ప్లాంట్ టు కంటైన్ ఆల్ దీస్ డిఫరెంట్ desirable qualities. Then we'll choose the plants with desirable qualities. ఈ ప్లాంట్లో some X అనే desirable quality ఉందంటే high yielding plant ఉంది, but it is susceptible to some disease. And there is another plant that is low yielding plant, but it is resistant to a disease. Then in some A plant, high yielding is the desirable one, and in B plant, disease resistance is desirable quality. And we should produce the plant with high yielding
and with the disease resistance. Both the qualities in the same plant we require. That is possible to some extent through hybridization. As I said, if they are not genetically related, if they are distantly related plants, if they belong to the different families, if it is impossible to cross, impossible to make a cross between two differently related plants, then how to produce a new variety or a new plant or a new genus or a new variety or a new entirely plant with new desirable qualities. The only option and the trending option is the genetic engineering. ఇందులో ఏం చేస్తారంటే a gene responsible for high yielding and a gene responsible for disease resistance. ఈ 2 plants నుంచి 2 genes ని extract చేసి ఐసోలేట్ చేసి ఆ జీన్ ని ప్లాంట్ లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు. లైక్ టైలరింగ్, ఈ మొక్క తీసి ప్యాచ్ వర్క్, ఈ మొక్క కట్ చేయడం, అక్కడ డిజైన్ గా పెట్టడం, అంతే. జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అని ఎందుకన్నామంటే జీన్స్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు మన బాడీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ డెఫిషియంట్ ఫర్ ఇన్సులిన్ అనే జీన్ నా దగ్గర లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు కదా, ఐఎమ్ నాట్ డయాబెటిక్ బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కి ఏం కావాలి? ఇన్సులిన్ కావాలి. బికాస్ దే ఆర్ డెఫిషియంట్ ఫర్ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకోలేరు, వాళ్ళు సఫిషియంట్ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేరు, హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేరు. దెన్ హౌ దే ఆర్ మేనేజింగ్? దే ఆర్ టేకింగ్ సమ్ పిల్స్, దే ఆర్ టాబ్లెట్స్, అండ్ దే ఆర్ టేకింగ్ ఈవెన్ ఇంజెక్షన్స్, ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్. ఎందుకు అంటే దిస్ జీన్ ఈజ్ ఇంపేర్డ్, మాల్ ఫంక్షనింగ్ జీన్ ఉంది. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, అంటే ఇది హై లెవెల్లో జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్లో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ దట్ ఆ జీన్ని ఐసోలేట్ చేసి ఎక్కడైతే ఆ జీన్ ఉంది ఇంకో పర్సన్ నుంచి, మరి వాళ్ళకి ఎక్కర్లేదా అంటే వాళ్ళ దగ్గర చాలా జీన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక సెల్ నుంచి తీస్తామంతే జీన్, ఒక కాపీయే తీస్తాం. ఒక సెల్ అంటే మనకి మిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉన్నాయి బాడీలో. ఆ జీన్, ఆ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూసింగ్ జీన్ని రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్, we isolate that gene and we simply clone that gene and we can produce insulin in a large scale and industrial way, industrial level manam produce cheyagalem. That is the magic with this genetic engineering lo construct chestunnaru. Oka gene repair aithe repair chestunnaru, oka gene repair or it is not responding well, it is not performing well, then we cut that gene and we put a new and better gene in that genome. This is possible. It is called genetic engineering. Engineering ante construction kada, ikkada kuda new gene with the new gene manamu construct chestunnam. Examples of some indiki aa gene ela chestaru ante ఐసోలేట్ చేసి జీన్స్ ఎక్కడుంటాయి 6th స్టాండర్డ్లో ఇంత హై నాలెడ్జ్ గ్రిప్లో ఉండదు, కానీ అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. కానీ జీన్స్ అనేవి మనకి సెల్ అని బేసిక్ యూనిట్స్ ఉంటాయి కదా బాడీలో, ఉంటాయా? ఆర్ సెల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ టిష్యూస్, ఆర్ బాడీ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ అండ్ టిష్యూస్ ఇన్ టర్న్ కంటైన్ సెల్స్. ఇది సెల్ అనుకుంటే సెల్లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, ఈ న్యూక్లియస్లో డిఎన్ఏ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్. DNA genes. These genes are responsible for traits ante characters. Genes are responsible for characters. ఇక్కడ ఉన్న ఈ జీన్ని ఐసోలేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? కెమికల్స్తో ట్రీట్ చేయాలి సెల్ని. సెల్ వాల్, ప్లాంట్ అయితే సెల్ వాల్ని బ్రేక్ చేయాలి, ప్రోటోప్లాజంని డైజెస్ట్ చేయాలి, అందులో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ పార్ట్స్ అన్నిటిని సెల్ ఆర్గనెల్లిస్ని సెంట్రిఫ్యూజ్ చేయాలి, సైటోప్లాజంని సెంట్రిఫ్యూజ్ చేస్తే సెల్ ఆర్గనెల్లీస్ అన్నీ కూడా సెపరేట్ అవుతాయి. సెపరేట్ అయిన తర్వాత దాని నుంచి న్యూక్లియస్ని తీయాలి, న్యూక్లియస్కి న్యూక్లియేజ్ అనే ఎంజైమ్ యాడ్ చేయాలి, అప్పుడు డిఎన్ఏ సెపరేట్ అవుతుంది. ఒక పెద్ద లాంగ్ ప్రాసెస్. డిఎన్ఏని సెపరేట్ చేస్తాం అంటే సెల్ నుంచి జీన్ని ఐసోలేట్ చేస్తాం. ఈ ఐసోలేట్ చేసిన జీన్ చిన్నది,
హ్యాండీగా ఉండదు. ఇదేం పెన్ను కాదు, బుక్ కాదు, ఇరేజర్ కాదు, పెన్సిల్ కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు హ్యాండిల్ ఈజీలీ. దట్ ఈస్ వై ఈ జీన్ని క్లోన్ చేస్తారు. క్లోనింగ్ అంటే తెలుసు కదా, సిమిలర్గా ఉండే ఐడెంటికల్ స్ట్రక్చర్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం. రోబో ఈజ్ అ క్లోన్, తెలుసు కదా, క్లోన్ చేస్తాం. క్లోనింగ్లో సిమిలర్గా ఐడెంటికల్గా ఉండే స్ట్రక్చర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. జీన్ని క్లోనింగ్ చేయడం వల్ల మల్టిపుల్ కాపీస్ వస్తాయి. లైక్ జెరాక్స్ తీయడమే, ఒరిజినల్ని మెషిన్లో జెరాక్స్ మెషిన్లో పెడితే మనకి మల్టిపుల్ కాపీస్ వచ్చినట్టే మల్టిపుల్ కాపీస్ ఆఫ్ జీన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. మల్టిపుల్ కాపీస్ ఆఫ్ జీన్స్, ఇప్పుడు జీన్ని బయటికి తీసాము, ఎక్కడ పెడతాము? వెక్టర్లో పెట్టాలి. వెక్టర్ అంటే ఏంటి? వెక్టర్ అంటే బ్యాక్టీరియాలో ఉండే ప్లాస్మిడ్. ఇదంతా హై లెవెల్లో ఉంటుంది, కానీ జస్ట్ రిమెంబర్, మేము విన్నాము, ఈ టర్మ్స్ మేము విన్నాము అంటే సరిపోతుంది. వెక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్లాస్మిడ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ డిఎన్ఏ, ప్లాస్మిడ్. అలాగే యాగ్రోబ్యాక్టీరియం ట్యూమిఫేషన్స్ అనే బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి, అవి కూడా వెక్టర్సే. సో వెక్టర్, ఈ వెక్టర్లో డిఎన్ఏని ఐసోలేటెడ్ జీన్ని పెడితే వెక్టర్ని అగైన్ బ్యాక్టీరియాలో వేస్తే అది నంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. క్లోనింగ్ జరుగుతుంది, జీన్ క్లోనింగ్ అంటాం. ఇట్స్ అ లెంగ్దీ ప్రాసెస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సమ్ ఇంప్రూవ్డ్ వెరైటీస్: వీట్, సొనాలికా, కళ్యాణ్ సోనా అండ్ హిమగిరి అనేవి వీటిలో ఉన్న సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంప్రూవ్డ్ వెరైటీస్. రైస్లో జయ అండ్ రత్న అనేవి రైస్ వెరైటీ. షుగర్ కేన్స్లో అయితే సకారం బార్బెనీని, సకారం అఫిషినారం అని క్రాస్ చేస్తే వచ్చే వెరైటీస్ అన్నీ కూడా కొత్త అదర్ దాన్ వైల్డ్ వెరైటీస్. అండ్ బ్రాసికాలో పూసా స్వర్ణిం, ఇట్ ఈస్ రెసిస్టెంట్ అగైన్స్ట్ వైల్డ్ రస్ట్. వైట్ రస్ట్కి అది రెసిస్టెంట్గా ఉంటుంది. ఇన్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్, biofortification is done for the purpose of improved varieties with high quality food. That means plant breeding with biofortified food, that is high protein content will be there when compared to a wild variety or a variety that is developed in previous experiments, and it will give us more qualitative food. Biofortification is done for the purpose of improved quality and improved variety of food, and lipid content and quality of lipid also will be improved in biofortified crops. And even mineral and vitamin content also, they have high content. And some biofortified vegetables developed by plant breeding program examples are vitamin A enriched carrot, spinach and pumpkin. Carrot, spinach and pumpkin which have high vitamin A content. In general, they'll have A content, vitamin A, but in biofortified crops, biofortified vegetables, the quality and the content of this vitamin will be more when compared to the normal one. Vitamin C enriched mustard and tomato. Even this also an example for vegetable with biofortification. And minerals like iron and calcium enriched spinach and bathua. These are the examples of leafy vegetables containing more iron and calcium minerals. And protein enriched beans like Dolichos lab and French beans. We know that pulses will have high protein content. And these biofortified pulses, biofortified vegetables will provide us more proteins than wild or the natural varieties.
And with this, I'll end up with my topic. Anyway, plant breeding is done for the purpose of human welfare. It is clear that plant breeding produces the high quality grain, grain quality food, and food with high vitamins, minerals and proteins. And these might be involved in solving hunger problem of the entire globe. Always scientists try to generate new varieties which provide us good food. We always say that balanced food is important for maintaining the body, for maintaining the metabolic activity, for proper growth and development of individual. A balanced diet is very, very essential. A balanced diet is a diet which has all the nutrients like carbohydrates, proteins, minerals, fats, vitamins, and even water content in sufficient quantities. And if we take one food, one mineral or one nutrient, the food we take will contain one mineral or more quantity of one nutrient. We cannot take all the time all the nutrients in a proper and required quantity. That is why scientists are trying to provide us food with balanced nutrients. If we take one food, that food, the vegetable will provide us more nutrients than before. So that is the topic for today. Let's hope for the best and understand the topic well and perform well. Goodbye.